नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभातम। तो छेल्ला विडियो में तमे पद्य 8 मोहम्मदगढ़ श्लोकों अनुवाद समझी गया। 1 થી 8 श्लोक अपने दरेक श्लोक ने सारी रीते अपना जीवन माटे ने अपना अभ्यास माटे बराबर समझी गया। एमांथी आपणे श्लोक पूर्ति माटे पण आवशे, श्लोक अर्थ विस्तार माटे पण आवशे। ज्यारे आपणे पद्य 4 अर्थ विस्तार माटे हतुं ए ज प्रमाणे पद्य 8 मांथी पण अर्थ विस्तार आवशे अने साथे आपणे श्लोक पूर्ति माटे पण जे स्वाध्यायमां आपेला छे ए श्लोको मैं तमने आगळ श्लोक पूर्ति माटे बीजा पद्यमांथी जे तमने श्लोक आपेला हता ए ज प्रमाणे 8मा पद्यमां पण 3 श्लोक पूर्ति माटे आपणे तैयार करवाना छे। बाकीना कोईपण पद्यमांथी श्लोक आपणे तैयार करवानो रहेतो नहीं। पद्य 2 में मैं तमने 3 श्लोक आपेला था ए प्रमाणे पद्य 8 में पण 3 श्लोक से जेने आपणे श्लोक पूर्ति माटे तैयार करवाना रहेशे। तो स्वाध्याय में प्रश्न 1 विकल्प प्रश्न जोईए आपणे। तमे अनुवाद पण तैयार कर दीधो हशे, टिप्पणी भाग में आपेला शब्दार्थ पण तमे एकवार वाँची गया हशो अने विशेष में आपेली जे नोंध छे विवरणात्मक नोंध माटे पण पूछाय छे, जेमां मोहम्मदगढ़, मूढ़ और निज कर्मोपातम एम सौ प्रथम आपेली 2 मोहम्मदगढ़, मूढ़ और चौथा क्रमे जो भगवत गीता है ये अपना माटे महत्वनी है। चलो ये पण स्वाध्याय में ये पण समझी लईशुं। विशेष में आपेली है एने पण तमारे एक बार वाँची लेवानी है। तो प्रश्न 1 विकल्प प्रश्न आपणे जोईए। एमां सौ प्रथम पहलो प्रश्न है दिनयामिनयो पुनः खाली जग्या है दिनयामिनयो पुनः। दिन एटले दिवस पछी जे शब्द आपेलो यामिनी द्विवचन पद छे एने अलग करीए एटले दिन यामिनी। हवे दिन यामिनी, यामिनी एटले रात्रि थाय, दिन एटले दिवस। तमे पर्याय शब्द जोया हशे तो एमां विरुद्धार्थी शब्द समानार्थी शब्द जे आपेला है कि रजनी एटले रात, तो एनो विरुद्धार्थी दिनम अने दिवस, अने पर्याय शब्द है निशा अने यामिनी। तो यामिनी एटले पण शुं थशे? रात थशे। तो दिवस अने रात पुनः फरी फरीने, तो दिवस ने रात एक वचन नहीं द्विवचन से। तो द्विवचन प्रमाणे क्रियापद क्यु आवशे? तमे अगाऊ धोरण 10 में पण क्रियापदों समझी गया। वर्तमान कालना अहींया है आयाती एक वचन से एटले जवाब नहीं आवे। आयातः द्विवचन से एटले जवाब ए ज आवशे। आयांती बहुवचन से आयाताः ए कृदंत पद से, तो जवाब तमारे आवशे बीजो आयातः। दिनयामिनयो पुनः आयातः बीजो जवाब द्विवचन पद। मूढ़ किम निमित्तं बहुकृतवेश भवति। मूर्ख किम निमित्तं शा माटे घणा बधा वेश लेनारो होय छे। शा माटे? तो कि उदर निमित्तं पेटने खातर त्यां ए अनेक वेश लेनारो होय छे। उदर निमित्तं। मूढ़ किम न तेजति। मूर्ख माणस शुं तेजतो नथी। पापाचरणम कालम आत्मानम के मरणम। पापाचरणम पाप करवानुं छोड़तो नथी, एनो त्याग करतो नथी। मूर्ख माणस सतत पाप ज करतो रहे, एने मूर्ख कहेवाय कि जे भाग दौड़ पाछळ दौड़ दौड़ करे, जेने कई समझण ज नथी, जेने पोते आत्मानुं ज्ञान नथी, ए दौड़वानो ने पाप ज करवानो छे। ए पाप करवानुं छोड़तो नथी। पापाचरणम एनो जवाब आवशे। चित्तम कुत्र नियम। मनने, चित्तम एटले मनने क्यां लई जवुं जोईए? धान्य भोगे जर्जर देहे सज्जन संगे त्यागे। शेमां लई जवुं जोईए? सज्जन संगे एटले सज्जनना संगमां आपणा मनने लई जवुं जोईए कि जेनाथी आपणे एना जेवा थईए। सज्जन एटले कि जे सारा विचारो धरावनार छे, क्यारे कोई एनो दुश्मन नथी, केम के कोईना प्रत्ये ईर्ष्या करतो नथी अने कोईनो खराब जोतो नथी, खराब विचारतोय नथी। ज्यारे आपणे एना संगमां होय तो आपणे पण एवा ज सारा बनीए छीए। कह देव श्रीपति अस्ति। कया देव त्यां श्रीपति अस्ति। श्रीपति एटले लक्ष्मीना पति कोण छे? तो जे 4 नाम आपेला एमांथी लक्ष्मीना पत्नी श्रीपति एटले के लक्ष्मीना पति तरीके कोण छे? विष्णु। छेल्लो जवाब आवशे विष्णु भगवान। संस्कृत भाषा में जवाब आपो तो पहलो प्रश्न है मनसी कीदृशं बुद्धिं कुर्वातः। मनने मनसी कीदृशं बुद्धिं कुर्वातः मन में केवी बुद्धि राख। तो सद्बुद्धि में खाली कीदृशं नी जग्याए शब्द आवशे सद्बुद्धि में।
मनसि सद्बुद्धि कुर्वातः, मनमा सद्बुद्धि राख। मनुष्य ये जर्जर देहे जीवती, मनुष्य જ્યારે ક્ષણ થઈ ગયેલા શરીરે જીવતો હોવા છતાં કા સ્થિતિ ભવતી, એની સ્થિતિ કેવી થાય છે? મનુષ્ય જર્જર દેહે જીવતી, એ પહેલાં લખવાનું, મનુષ્ય જર્જર દેહે જીવતી ગેહે કો અપી, એટલે કે કોઈ પણ, ગેહે એટલે ઘરમાં, ઘરમાં કોઈ પણ વાર્તા ન પૃચ્છતી। મનુષ્ય જર્જર દેહે, મનુષ્ય ક્ષણ થઈ ગયેલા શરીરે જીવતી જીવતો હોવા છતાં ગેહે ઘરમાં કો અપી વાર્તા ન પૃચ્છતી, ઘરમાં કોઈ પણ એના સમાચાર ખબર અંતર પૂછતો નથી। કહ ક્રીડતી કિમ ચ ગચ્છતિ, બે પ્રશ્નવાચક શબ્દ છે। કહ ક્રીડતી, કાલહ ક્રીડતી, કિમ ચ ગચ્છતિ, અને શું ત્યાં વીતતું રહે છે? આયુષ્ય એટલે આયુ। ત્રીજા પ્રશ્નમાં પહેલાં કહની જગ્યાએ કાલહ, કાલ ક્રીડતી, કિમની જગ્યાએ ત્યાં શું આવશે? આયુઃ, એટલે કે આયુષ્ય વીતતું રહે છે। કાલ ક્રીડતી આયુઃ ચ ગચ્છતિ। દિન જનાય કિમ દેયમ, ગરીબ માણસને શું આપવું જોઈએ? દિન જનાય, વિતમ કે ચિતમ? વિતમ એટલે કે ધન આપવું જોઈએ। દિન જનાય વિતમ દેયમ। ધાન્ય ઉપભોગમ કૃત્વા, ધાન્યનો ઉપભોગ કરીને, પશ્ચાત કિમ ભવતી, પછી શું થાય છે? શરીરમાં રોગ થાય છે, એટલે છેલ્લે ત્યાં લખવાનું, ધાન્ય ભોગમ કૃત્વા પશ્ચાત શરીરે રોગ ભવતી। પહેલાં શું લખશું આપણે? ધાન્ય ભોગમ કૃત્વા પશ્ચાત શરીરે રોગ ભવતી, ધાન્યનો ઉપભોગ કરીને પછી શરીરમાં રોગ થાય છે। ચલો આગળ હવે ગુજરાતીના પ્રશ્નો। અહીંયા આપણે પ્રશ્ન 1 વિકલ્પ અને પ્રશ્ન 2 સંસ્કૃત ભાષાના જવાબો, કે ઘણી વખત તમારે વિકલ્પો પ્રશ્નમાં પણ એ પૂછી શકાય છે। પ્રશ્ન 3 માતૃભાષામાં જવાબ આપો। મનુષ્યએ પોતાના મનને કેવી રીતે રાજી રાખવાનું છે? પહેલો જ શ્લોક જે તમને સમજાયો કે મનુષ્યએ પોતાના મનને પોતાના કર્મથી પ્રાપ્ત થયેલા ધન વડે રાજી રાખવાનું છે। મનુષ્યએ પોતાના મનને પોતાના જ કર્મોથી જે ધન કમાય છે એ ધન વડે જ એને પોતાના મનને રાજી રાખવાનું છે। પહેલા શ્લોક દ્વારા આપણે કે જ્યાં ખોટા એવા ધન પ્રાપ્તિ કરવાની ઈચ્છાને છોડી દેવી જોઈએ, પોતાના કર્મથી પ્રાપ્ત થયેલું જે ધન તું મેળવે છે તેના વડે મનને પ્રસન્ન રાખ, તો એ રીતે પોતાના મનને રાજી રાખવાનું છે। સમય સતત ચાલે છે તે દર્શાવવા કવિ શું કહે છે? સમય સતત ચાલે છે તે દર્શાવવા આદિ શંકરાચાર્ય કવિ કહે છે કે સમય આ પ્રમાણે ત્યાં વીતતો રહે છે, એટલે કે જે દિવસ અને રાત, સવાર અને સાંજ, શિશિર અને વસંત ઋતુ ફરી ફરીને આવતા રહે છે। સમય રમત કરે છે, સમય આ પ્રમાણે નીકળી જશે, સમય સતત ચાલે છે અને આયુષ્ય વીતતું રહે છે, માટે સમયને ધ્યાનમાં રાખીને હંમેશા પોતાનું કર્મ કરવું જોઈએ। યમ કોની ચર્ચા કરતો નથી? યમ કોની ચર્ચા કરતો નથી? જેણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું થોડુંક અધ્યયન કર્યું હોય, ગંગાજળનું નાનું એવું ટીપું પીધું હોય, ભગવાન કૃષ્ણની એકવાર પૂજા કરી હોય, તો યમરાજ પણ એની ચર્ચા કરતા નથી। એટલે જે શ્લોક 5મો છે એ, અને તમારે એવું લખવું જો પ્રશ્ન 1 છે શ્લોક 1 પર આધારિત છે, પ્રશ્ન બીજો જે છે એ શ્લોક 3 પર આધારિત છે, અને શ્લોક જે ત્રીજો જે પ્રશ્ન છે એ શ્લોક 5 પર આધારિત છે। મનુષ્યએ કયા દુર્ગુણોને, જે ખરાબ જે વિકારો છે એટલે કે દુર્ગુણોને ત્યજીને આત્મા અંગે વિચારવાનું છે? એ આગળનો શ્લોક કયો આવશે? હવે 6થા શ્લોક પ્રમાણે છે તો મનુષ્યએ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ જેવા અનેક વિકારો અને દુર્ગુણોને ત્યજીને હંમેશા પોતાને આત્મા વિશે એને વિચારવાનું છે। એને પોતાના શરીર પ્રત્યે વિચારવાનું નથી, પણ પોતાના આત્માને ઓળખ, એ શાશ્વત સત્યને ઓળખ
કે જે સનાતન જે પોતાનો આત્મા જે છે એને ઓળખવો જોઈએ એ વિશે અહીંયા વિચારવાનું, એટલે કે દેહ વિશે નહીં પણ પોતાના આત્માના જ્ઞાન વિશે વિચારવું જોઈએ. આત્મજ્ઞાન વગરના મનુષ્યની શી દશા થાય છે? જેની પાસે જ્ઞાન એટલે કે આત્માનું જ્ઞાન નથી, આત્મજ્ઞાન વગરના મનુષ્ય, એના એ જ શ્લોકમાં તમે જોઈ શકો, જે આત્મજ્ઞાન વગરના જે પામર જીવો છે તેઓ નરકમાં રહેલા રંધાય છે. એટલે અહીંયા જે પ્રશ્ન ચોથો અને પાંચમો બંને જે છે ને શ્લોક 6 પર આધારિત છે. શરૂઆતની 2 પંક્તિ પર આધારિત પ્રશ્ન 4નો જવાબ મળે છે. પ્રશ્ન 5નો જવાબ આપણને શ્લોક 6ની છેલ્લી 2 પંક્તિ છે એમાંથી, કે જે આત્મજ્ઞાન વગરના છે, જેને આત્માનું જ્ઞાન નથી, એવા મૂર્ખ માણસો પામર જીવો છે કે જેઓ પોતે નરકમાં રહેલા, નરકમાં ડૂબેલા રંધાય છે. પેટ ભરવા માટે મનુષ્ય શું કરે છે? પેટ ભરવાને માટે અહીંયા આદિ શંકરાચાર્ય કવિ કહે છે કે દરેક ત્યાં એ પોતે પેટ ભરવા માટેથી અનેક વેશ લેનારો હોય છે, જેવો જટાવાળો, મુંડન કરેલા માથાવાળો, ખેંચીને ઉખાડી નાખેલા કેસવાળો, ભગવા વસ્ત્રથી અનેક જાતના વેશ લેનારો, પોતાના પેટને ખાતર અનેક વેશ લેનારો હોય છે. એ જે અનેક વેશ લેનારો જોતો હોવા છતાં પણ કાંઈ જોતો નથી એમ માનીને હંમેશા એ પોતાના પેટને ભરવા માટેથી અનેક વેશ ધારણ કરે છે. એટલે એ શ્લોક તમારે છેલ્લા પ્રશ્ન જવાબ તમારે શ્લોક 4ને આધારિત, એટલે જો અનુવાદ આવડતો હોય તો આ પ્રમાણે જે શ્લોકનો અનુવાદ છે એ પ્રમાણે આધારિત તમારે ગુજરાતી પ્રશ્ન જવાબ આપવાનો રહે છે. પ્રશ્ન 4. તો પ્રશ્ન 4 જે છે શ્લોકને કંઠસ્થ કરો. એટલે શ્લોક કંઠસ્થ કરવા માટે મેં તમને કહ્યું પદ્ય 2માંથી 3, અને એ જ પ્રમાણે અહીંયા મોહમુદ્ગરમાં દિન અપી રજની સાયં પ્રાતઃ શિશિર વસંતો પૂર્ણાયત કાલ ક્રીડતી ગચ્છતાયુ તદપી ન મુંચતે આશાવાયુ. એના પછી આપેલો 5મો શ્લોક ભગવદ્ ગીતાવાળો, ભગવદ્ ગીતા કિંચિત ધીતા ગંગા જલ લવ કણિકા પીતા સકૃદ અપી યસ્ય મુરારી સમર્જા તસ્ય યમ કિમ કુર્વતે ચર્ચામ જ્ઞેયમ ગીતા નામ સહસ્ત્રમ ધ્યેયમ શ્રીપતિ રૂપમ અજસ્ત્રમ નેયમ સજ્જન સંગે ચિતમ દેયમ દિનજનાય ચ વિતમ. શ્લોકનું તમે એનું ગાન પણ તમે કરી શકો છો પોતપોતાના ત્યાં, એ રીતે ગાન પ્રમાણે આદિ શંકરાચાર્ય રચેલા સ્ત્રોતોનું સારું એવું ગાન પણ થઈ શકે છે. એ પ્રમાણે પણ શ્લોક પૂર્તિ માટેના શ્લોક તૈયાર કરવાના, જે રીતે શ્લોક આપેલા છે એ રીતે, અન્વય પ્રમાણે આપણે ગુજરાતી અર્થ કરીએ એ પ્રમાણે નહીં, જે છે એ જ પ્રમાણે સંધિ જોડાયેલી હોય તો એ જ પ્રમાણે શબ્દ લખવો જરૂરી છે. કેમ કે છંદ પ્રમાણે અક્ષરો જે એના હોય એ પ્રમાણે એની રચના થયેલી હોય, એ જ પ્રમાણે શ્લોક સંસ્કૃતમાં લખવાનો હોય છે. ચલો હવે જોઈએ શ્લોક પ્રશ્ન 5, કે જે સસંદર્ભ સમજૂતી આપો, એટલે કે જે નીચે પંક્તિઓ આપેલી છે એને આપણે માતૃભાષામાં સમજાવવાની છે. સસંદર્ભ માટે જે પ્રશ્ન પૂછાય છે એના માટે. કાલ ક્રીડતી ગચ્છતી આયુ. કાલ ક્રીડતી એટલે કે સમય રમત કરે છે, સમય સતત ચાલે છે, એટલે કાળ ક્રીડતી, કાળ ક્રીડા કરે છે, આયુષ્ય વીતતું રહે છે. તો શરૂઆતમાં આપણે 3 પંક્તિ જ્યારે પણ 3 પંક્તિનો અનુવાદ લખાઈ જાય, અનુવાદ લખાયા પછી એનું સ્પષ્ટીકરણ આપણે કરીએ ત્યારે સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે શું લખશું? આદિ શંકરાચાર્ય રચિત. આદિ શંકરાચાર્ય રચિત સ્ત્રોતોમાંના મોહમુદ્ગર નામના પદ્યમાંથી અથવા સ્ત્રોતમાંથી આ પદ્યાંશ લેવામાં આવ્યું છે. એટલે કે આ પદ્યનો અંશ જે છે એ લેવામાં આવે, એટલે કે આદિ શંકરાચાર્ય રચિત અનેક સ્ત્રોતોમાંથી મોહમુદ્ગર નામના સ્ત્રોતમાંથી અથવા પદ્યમાંથી અહીંયા પદ્યાંશ લેવામાં આવ્યો છે. અહીં આદિ શંકરાચાર્ય માનવ જીવનને, કે જ્યાં ભૌતિક સુવિધાઓ, એક પ્રસ્તાવનામાં છેલ્લું વાક્ય હતું ને એ ત્યાં લઈ લેવાનું, કે આ આદિ શંકરાચાર્ય અહીંયા સ્ત્રોતો દ્વારા દરેક માનવ જીવનને, માનવની અને માનવને પ્રિય એવા સુખાદિના સાધનોની મર્યાદાઓ બતાવી છે, અને સતત એ વાત તરફ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે કે કાળ વહી રહ્યો છે, માનવ જીવન વીતી રહ્યું છે, પુણ્ય કર્મ કરો અને જગતની વાસ્તવિકતાને સતત ધ્યાનમાં રાખો. આમ અહીં શંકરાચાર્ય ત્યાં એ સમયની સાથે ચાલો,
પુણ્ય કર્મ કરો, વાસ્તવિકતાને ઓળખો, સમય જતો રહેશે, સમય આપણી સાથે રમત કરે છે, જેમ કે સવાર અને સાંજ, દિવસ અને રાત, સવાર અને સાંજ, શિશિર અને વસંત ઋતુ ફરી ફરીને આવતા રહે છે। સમય આપણી સાથે ત્યાં એ રમત કરે છે, આયુષ્ય વીતતું રહે છે, છતાં પણ માણસને આશારૂપી વાયુ છોડતો નથી। તો માણસે એક પોતાના જીવનમાં હંમેશા સમયની સાથે ચાલવું જોઈએ, કેમ કે આયુષ્ય જે વીતતું રહે એટલે કે જે શૈશવ, બાળપણ પછી યુવાવસ્થા અને અંતે વૃદ્ધાવસ્થા આવી જાય છે। આ પ્રમાણે માણસનો અંત ત્યાં થાય છતાં પણ એને ખબર રહેતી નથી, સમય પૂર્ણ થઈ જાય છે। સમય પૂરો ન થાય એ પહેલાં એટલે કે સમય પ્રમાણે આપણું પોતાનું કર્તવ્ય જે છે એને પૂર્ણ કરવું જોઈએ, જેથી કરીને આ ઋતુઓ સવાર સાંજ દિવસ રાત આ બધું જે છે તો ફરી ફરીને આવે છે, પણ આપણો જે સમય મનુષ્ય અવતાર મનુષ્ય દેહ જે મળેલો છે કે જે જન્મથી મરણ સુધી કે જે અવસ્થાઓ રહેલી છે એ અવસ્થાઓ પાછી આવતી નથી, આયુષ્ય વીતતું રહે છે। આમ અહીં શંકરાચાર્ય કે પોતે મોહમાયાઓને છોડીને આ જગતની વાસ્તવિકતાઓને સમજીને હંમેશા સમય વહી ન જાય એ વાતનું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે। વાર્તામ કોપી ન પૃચ્છતી, વાક્યનો અર્થ શું થશે? વાર્તામ કોપી ન પૃચ્છતી એટલે સમાચાર, ખબર અંતરને કોઈ પણ પૂછતો નથી। પ્રસ્તુત પદ્यांश આદિ શંકરાચાર્ય રચિત સ્ત્રોતોમાંના મોહમ્મદગર નામના પદ્યમાંથી અહીંયા લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં સાંસારિક સ્થિતિ કેવી હોય છે એ વિશેનો અહીંયા ઉલ્લેખ થયો છે અથવા એનું વર્ણન થયું છે કે જેમાં સંસારમાં દરેક માણસ જ્યારે પણ ધન કમાય છે ત્યાં સુધી એના કુટુંબના, એના પરિવારના, પુત્ર પત્ની જેવા વગેરે એના જે સંબંધી છે એ સંબંધને જાળવી રાખે છે, પણ જ્યારે શરીર ઘસાઈ જાય પછી એની સાથે કોઈ સંબંધ રાખતા નથી, એટલે કે એના ખબર અંતર પણ પૂછતા નથી। એટલે અહીંયા શંકરાચાર્ય ત્યાં એ સ્ત્રોત દ્વારા કહે છે કે જ્યાં સુધી ધન કમાવામાં લાગેલો હોય ત્યાં સુધી જ પોતાનો પરિવાર અનુરક્ત રહે છે, જ્યારે એનું શરીર ઘસાઈ જાય છે એટલે કે ક્ષીણ થઈ ગયેલા શરીરે જીવતો હોવા છતાં પણ કોઈને ખબર અંતર પૂછતું નથી। અહીં શંકરાચાર્ય એક સાંસારિક સ્થિતિ કેવી હોય છે એનું વર્ણન કરે છે કે જ્યાં એ જીવન માણસ જ્યારે જીવન એટલે કે જ્યારે પોતાના પરિવારની સાથે જોડાયેલો છે, પણ કે જ્યારે એનો પરિવાર એને પ્રેમથી લાગણીથી જે એની સાથે રહે છે, એટલે કે જ્યારે એ ધન કમાય છે ત્યારે, પણ ધન કમાવાનું બંધ થઈ જાય અને પછી જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે અને વૃદ્ધાવસ્થાને કારણે એના જ પુત્ર, એની પત્ની અને એ બધા જે પણ સંબંધી હતા એ સંબંધી માત્ર ત્યાં સ્વાર્થ પૂરતા હતા એ વિશે અહીંયા સમજાયું છે। આમ અહીં કરુણા અને સંબંધોની જે ક્ષણભંગુરતા જે દર્શાવી છે કે જેમાં પોતાની જે કરુણા અને જે સંબંધો વિશે કે જ્યાં સ્વાર્થ કેવો રહેલો છે, પોતાનો પરિવારની સાથે, ધનની સાથે કેવો સ્વાર્થ રહેલો છે, માટે અહીંયા આદિ શંકરાચાર્ય કહે છે। આમ અહીં શંકરાચાર્ય કહે છે કે હંમેશા માનવે વાસ્તવિકતાને જાણવી જોઈએ, સમય પ્રમાણે પોતાનું કર્તવ્ય અને ધર્મ પ્રમાણે કે પ્રભુના શરણે જવું જોઈએ એવો ઉપદેશ આપેલો છે। આમ પુણ્ય કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ। ત્રીજી પંક્તિ આપેલી, તદપી ન મુંચતી પાપાચરણમઃ, છતાં પણ પાપ કરવાનું છોડતો નથી। આદિ શંકરાચાર્ય રચિત અનેક સ્ત્રોતોમાંથી મોહમ્મદગર નામના સ્ત્રોતમાંથી આ પદ્यांश લેવામાં આવ્યો છે અથવા પંક્તિ લેવામાં આવી છે, જેમાં માનવની અને માનવને પ્રિય એવા સુખાદિના સાધનોની મર્યાદાઓ બતાવી છે અને સતત એ વાત તરફ ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે કે કાળ વહી રહ્યો છે, માનવ જીવન વીતી રહ્યું છે, પુણ્ય કર્મ કરો, જગતની વાસ્તવિકતાને સતત ધ્યાનમાં રાખો। આમ શંકરાચાર્ય પણ ત્યાં એ કહે છે કે જ્યારે માણસ પોતે અનેક રીતે ત્યાં એ પોતાના જીવનના કર્તવ્યની સાથે ક્યારેક ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિ કરવી જોઈએ, જીવનમાં ક્યારેક વિષ્ણુ ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ, સજ્જનના સંગમાં આપણું મન રહેવું જોઈએ, ગરીબ માણસને દાન આપવું જોઈએ, પણ જ્યારે માણસ આ બધું કરતો નથી
માણસ માત્ર ત્યાં એ ધાન્યનો ઉપભોગ કરીને સુખપૂર્વક ત્યાં જીવન જીવે છે, પછી એને પાછળથી એને દુઃખ થાય છે કે શરીરમાં રોગ થાય છે. જોકે જગતમાં મરણને શરણ થવું પડે છે એવું જાણતો હોવા છતાં આ સંસારમાં દરેક માણસને ખબર છે કે એક સમયે આપણું મૃત્યુ થવાનું છે. છતાં પણ એ માનવ જે સુખની પાછળ દોડતો જ રહે છે અને આ પ્રમાણે પાપ કરવાનું એ છોડતો નથી. આમ અહીં આ પંક્તિ દ્વારા શંકરાચાર્ય સમજાવવા માગે છે કે જીવનની અનેક સંસારની સુવિધાઓને પ્રાપ્ત કરવા માટે માણસ એટલી હદ સુધી, એટલે કે જ્યાં એ માણસ પાપ કરવાનું પણ છોડતો નથી. એક સમય તેનો અંત આવે છે, છતાંય પણ પુણ્યકર્મ કરતો નથી. માટે અહીંયા કોઈ દરેક માનવએ વાસ્તવિકતાને ઓળખીને પ્રભુના શરણે જવું જોઈએ એવો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. એના પછી પ્રશ્ન 6 જોઈએ આપણે, વિવરણાત્મક નોંધ. તો વિવરણાત્મક નોંધમાં મોહ મુદ્ગર પહેલાં જ પદ્યની મેં શરૂઆત કરી ને ત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે મુદ્ગર એટલે શું અને મોહ એટલે શું. આ બે બાબતોનો અર્થ આપણે સમજાવવાનો છે. જે વિશેષ નોંધમાં છે, મુદ્ગર એક પ્રકારનું શંકુ આકારનું વ્યાયામનું સાધન છે કે જે પહેલવાનો ખભા અને હાથના વ્યાયામ માટે આ મુદ્ગર નામના લાકડાનો પ્રયોગ કરે છે. એ જ પ્રમાણે કે જ્યારે એ પોતાના પ્રહારથી કઠિન વસ્તુઓને ચોરેચોરો કરી નાખે છે, એમ આ શ્લોક દ્વારા મોહોને ચૂર્ણ કરવાના સાધન તરીકે મુદ્ગર તરીકે અહીંયા એવો અર્થ, એવું શીર્ષક અહીંયા શંકરાચાર્ય આપેલું છે. પછી મોહ વિશે એક ફકરો છે કે મોહ કોને કહેવાય? કોઈ પણ વસ્તુ કે વ્યક્તિ તરફ વધારે પડતું મમત્વ હોવું તે મોહ છે. આવો મોહ માનવને માટે દુઃખ અને મુશ્કેલીનું કારણ બને છે. માટે આવા મોહને દૂર કરવાનો ઉપદેશ અપાય છે. અને મોહને દૂર કેવી રીતે કરવો? તો તે પ્રશ્નનો ઉત્તર છે કે વૈરાગ્ય અને સત્યના સાક્ષાત્કારથી મોહને દૂર રાખી શકાય છે. પછી બીજો છે ભગવદ્ ગીતા. તો ભગવદ્ ગીતા વિશે પણ મેં તમને ત્યાં એ શ્લોક વખતે સમજાયું. કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં કૌરવ અને પાંડવોની સેના યુદ્ધને માટે તૈયાર છે. યુદ્ધનો પ્રારંભ થવામાં જ હોય છે. એ વખતે અર્જુન ધનુષ્ય બાણનો ત્યાગ કરીને યુદ્ધથી વિમુખ થવાનો વિચાર કરે છે, એટલે કે મુખને ફેરવી લેવું, યુદ્ધ નહીં કરવું. આ સ્થિતિમાં જે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ રચાય છે તેને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો હવે એનો એક આકાર કે મહાભારતના ભીષ્મ પર્વમાં આ સંવાદ આવે છે. તો અર્જુનના મનમાં ચાલતા સંકલ્પ વિકલ્પો અને તે સંદર્ભે શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને આપેલો ઉપદેશ એ 18 અધ્યાય અને 700 શ્લોકોમાં સમગૃહિત થયેલો છે. આ રીતે આપણે ત્યાં એની વિવરણાત્મક નોંધ વિશે સમજાવવાનું રહેશે. ટિપ્પણી નોંધ એની સમજાવવાની છે. ચલો હવે સમીક્ષાત્મક નોંધ. જો 1 થી 8 શ્લોકો તૈયાર હશે તો 3 નોંધ તૈયાર પણ થઈ જશે. માનવની સાંસારિક સ્થિતિ. હવે એના માટે જે પણ શ્લોકો આપેલા છે એના વિશે આપણે સમજવાનું રહે. આદિ શંકરાચાર્ય રચિત અનેક સ્ત્રોતોમાં જેમાં મોહમુદ્ગર નામના સ્ત્રોતમાંથી મોહમુદ્ગર નામનો જે સ્ત્રોત પદ્ય અહીંયા લેવામાં આવ્યું છે કે જેમાં શંકરાચાર્ય માનવની સાંસારિક સ્થિતિનો ઉલ્લેખ કરે છે કે માનવની સાંસારિક સ્થિતિ કેવી હોય છે કે જ્યારે માનવને પ્રિય એવા સુખ આદિના સાધનોની મર્યાદાઓ બતાવી છે. સતત એ વાત તરફ ધ્યાન દોરવાનું આવ્યું છે કે કાળ વહી રહ્યો છે, માનવ જીવન વીતી રહ્યું છે, એટલે હંમેશા પ્રભુના શરણે જવું જોઈએ એવો ઉપદેશ અહીંયા આપવામાં આવ્યો છે. સંસારની સ્થિતિ કેવી હોય છે કે જ્યારે સંસારમાં મનુષ્ય જ પોતાના પરિવારની સાથે રહીને જ્યારે ધન કમાય છે અને ખૂબ ધન કમાય છે, જ્યારે એ ધન કમાતો હોય, ધનને પ્રાપ્ત કરતો હોય, પોતાના પરિવારનો દરેકની જરૂરિયાતો પૂરી કરતો હોય, ત્યાં સુધી પોતાનો પરિવાર તેની સાથે જોડાયેલો રહે છે. પણ જ્યારે એ જ મનુષ્ય ધન કમાવાનું બંધ થઈ જાય છે, શરીર એનું ઘસાઈ જાય છે, વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે, ત્યારે એને કોઈ ખબર અંતર પણ પૂછતું નથી. આમ અહીં માનવની સંસારની અનેક એવી સ્થિતિ છે કે જ્યારે પોતાના પેટને ખાતર અનેક વેશ એને ધારણ કરવા પડે છે. જટાવરો, માથે મુંડન કરેલા માથાવાળો, ખેંચીને ઉખાડી નાખેલા વાળવાળો, ભગવા વસ્ત્રથી અનેક જાતના વેશ ધારણ કરીને જે જોતો હોવા છતાં પણ પેટને ખાતર કંઈ પણ જોતો
નથી અને આ પ્રમાણે અનેક વેશ ધારણ કરીને પોતાનું પેટને ખાતર ત્યાં અનેક ખોટા કામો કરે છે. આ માણસની સંસારની કે સ્થિતિ કે જ્યાં એને પોતાને ધાન્યનો ઉપભોગ સુખપૂર્વક કરે છે પણ પાછળથી એને શરીરમાં રોગ થાય છે. આમ અહીં શંકરાચાર્ય દરેક માનવને પોતાના સંસારની જે સ્થિતિ જે હાલત છે એ સંસારની જે સ્થિતિ એટલે કે જે મોહથી જે જોડાયેલી છે એનાથી દૂર થઈને ભગવાનના શરણે જવું જોઈએ એવો ઉપદેશ અહીંયા આપેલો છે કે હંમેશા જીવનમાં પુણ્ય કર્મ કરો. સંસારમાં રહીએ છીએ ત્યારે પોતાના આત્માને ઓળખીને હંમેશા કર્તવ્ય કરવું જોઈએ જેથી કરીને કોઈ સંસારની કોઈ ખરાબ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય નહીં. માનવના કર્તવ્ય કયા છે? તો એના માટે આપણે જોઈએ માનવના કર્તવ્ય કે જે માનવ હંમેશા જીવનમાં આદિ શંકરાચાર્ય રચિત મોહમ્મદગર નામના સ્ત્રોતમાં માનવના કર્તવ્યો જે બતાવ્યા છે કે જેમાં માનવ પોતે જ્યારે કર્તવ્ય એટલે કે જે પ્રયત્નશીલ રહે ત્યારે એને સતત એ તરફ કે માત્ર ભૌતિક સુખ આદિ સાધનોની જે મર્યાદા બતાવી છે કે હંમેશા સમય પ્રમાણે એને રહેવું જોઈએ. દિવસ અને રાત, સાંજ અને સવાર, શિશિર અને વસંત ઋતુ તો ફરી ફરીને આવતા રહે છે પણ સમય ચાલ્યો ગયો તો કંઈ જ કરી શકાતું નથી. સમય પ્રમાણે ત્યાં એને પોતાનું કર્તવ્ય પૂર્ણ કરવું જોઈએ. આયુષ્ય વીતી જશે પણ પોતાનું કર્તવ્ય પૂર્ણ કરી શકતો નથી. માટે એક ભગવાનની સાથે ત્યાંના ભગવાનના શરણે જઈને એને પુણ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. બાળ અવસ્થા, યુવા અવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા આવી જશે છતાં પણ પોતાનું સાચું કર્તવ્ય કયું હતું એ એને ખ્યાલ રહેતો નથી અને સમય પૂરો થઈ જાય છે. અને આમ ત્યાં એ મનુષ્ય જીવનમાં હંમેશા પોતાનું કર્તવ્ય કે જ્યારે પોતે કર્તવ્યમાં જોડાયેલો છે ત્યારે એને એકાદ વખત જો ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કર્યું હોય, ક્યારેક ગંગાજળનું નાનું એવું ટીપું પીધું હોય, ભગવાન કૃષ્ણની એકવાર પૂજા કરી હોય ને તો યમરાજ પણ એની ચર્ચા કરતો નથી. આમ હંમેશા મનુષ્યએ પોતાના કર્તવ્યમાં ક્યારેક એને ભગવદ્ ગીતા કે સહસ્ત્ર નામ ગાવા જોઈએ. લક્ષ્મીપતિ વિષ્ણુના રૂપનું વારંવાર ધ્યાન કરવું જોઈએ. સજ્જનના સંગમાં મનને રાખવું જોઈએ અને ગરીબ માણસને દાન આપવું જોઈએ. આમ મનુષ્ય હંમેશા પોતાના આત્માને ઓળખીને એટલે કે જ્યારે પોતાના આત્માના જ્ઞાનને ઓળખે છે અને જ્યારે ઓળખતો નથી એટલે આત્મજ્ઞાન વગરના જે પામર જીવો છે ને એ તો માત્ર નરકમાં જ ડૂબેલા રંધાય છે. તો એવી પરિસ્થિતિ ઊભી ના થાય એના માટે મનુષ્ય હંમેશા પોતાનું કર્તવ્ય ભગવાનના શરણે જઈને પુણ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. આમ અહીં શંકરાચાર્ય દરેક લોકોને સંસારની અમુક મર્યાદાને બતાવીને સમય વહી ના જાય અને ભગવાનના શરણે રહીને હંમેશા પુણ્ય કર્મ કરવું એવો ઉપદેશ આપે છે. છેલ્લે માનવની લાચારી શું છે? માનવીની લાચારી. તો માનવીની જે લાચારી દર્શાવી એ પ્રમાણે કે સમય જતો રહેશે એ વિશે આપણે સમજાવવાનું છે. એમાં કે માણસ જ્યારે પોતાના જીવનમાં અનેક સુખને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્યારે એ ભાગદોડ કરતો જ રહે છે પણ પોતાનું કર્તવ્ય પૂર્ણ કરી શકતો નથી. સમય જતો રહે છે, મનુષ્ય જીવન વીતી રહ્યું છે એ પણ ખબર રહેતી નથી. ત્યારે અહીંયા શંકરાચાર્ય કહે છે કે માણસ લાચાર ક્યારે થાય છે? કે જ્યારે સમયને ઓળખી શકતો નથી. દિવસ રાત, સવાર સાંજ, શિશિર વસંત ઋતુ જેવી ત્યાં ફરી ફરીને આવે છે. સમય એની સાથે રમત કરીને જતો રહે છે. આયુષ્ય પણ એ જ પ્રમાણે વીતી જાય છે. પણ માણસ જે અનેક આશાઓથી બંધાયેલો છે ને એટલે માણસ ત્યાં લાચાર થઈ જાય છે. અનેક આશાઓથી બંધાયેલો કે જ્યારે એનો અંત આવે તો પણ એ મોહને છોડતો નથી. એના પછી ત્યાં કહ્યું કે માણસ પેટને ખાતર પણ અનેક વેશને ધારણ કરે છે. અનેક વેશ લેનારો ત્યાં માણસ કે પોતાના પેટને ખાતર અનેક વેશ ધારણ કરીને આ પ્રમાણે જીવન જીવે છે. પોતાના આત્મજ્ઞાનને ઓળખી શકતો નથી. અનેક વિકારોથી ત્યાં એ જોડેલો હોય છે. અનેક વિકારોને કારણે માણસને પોતાના આત્મજ્ઞાનને ન ઓળખવાને કારણે લાચાર થવું પડે છે. માટે અહીંયા કહ્યું છે કે હંમેશા કે જ્યાં ભગવદ્ ગીતા અને વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ ગાવા જોઈએ. લક્ષ્મીના પતિ વિષ્ણુના રૂપનું વારંવાર ધ્યાન કરવું જોઈએ. સજ્જનના સંગમાં મનને રાખવું જોઈએ. ગરીબ માણસને દાન આપવું જોઈએ. નહીંતર પછી માણસ
લાચાર ક્યારે થાય છે કે જ્યારે એ પોતે ધાન્યના ભોગમાં ઉપભોગમાં સુખને પ્રાપ્ત કરે છે, પછી પાછળથી શરીરમાં રોગ થાય છે. દરેક મનુષ્યને ખબર છે કે મરણને શરણ થવું પડે છે, છતાંય પાપ કરવાનું છોડતો નથી. ત્યારે માણસનું જીવન નિર્થક છે. આ મહેશ શંકરાચાર્ય કહે કે દરેક માણસ જીવનમાં પાછળ પસ્તાવું ન પડે એના માટે સમય જતો ન રહે તો સમય પર સમયની સાથે રહીને ભગવાનના શરણે જવું જોઈએ અને પુણ્ય કર્મ કરવું જોઈએ, એવો ઉપદેશ અહીંયા આપવામાં આવ્યો છે. જો અમુક યાદ રાખવા માટે અહીંયા જે 3 પંક્તિ છે, તો કાલ ક્રીડતિવાળી જે પંક્તિ છે એ આપણે જે સમયવાળું એટલે કે જે શ્લોક 3 છે એના પર આધારિત છે. પછી બીજી પંક્તિ હતી એ શ્લોક 2 ને આધારિત છે, અને ત્રીજી પંક્તિ હતી શ્લોક છેલ્લો જે 8મો આપેલો છે એના પર આધારિત છે. હવે સમીક્ષાત્મક નોંધમાં જો તમારે તૈયારી એ રીતે કરવી હોય તો એના માટે સાંસારિક સ્થિતિ જે છે એ શ્લોક 2 અને 4માં બતાવી છે. શ્લોક 2 અને શ્લોક 4 જે તમને આવડતો હોય તો તમે નોંધ લખી શકો. એટલે પાઠ્યપુસ્તકમાં એમ ખાલી નોંધ કરવી તો કરી શકો કે માનવની સાંસારિક સ્થિતિ શ્લોક 2 અને 4માં, એટલે 2 અને 4 શ્લોક વિશે તમારે સમજાવવાનું રહે. પછી માનવના જે કર્તવ્યો છે, માનવના કર્તવ્યો એ 3જો શ્લોક, 6ઠ્ઠો શ્લોક અને 7મો શ્લોક, કે જે 3જા, 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં આપણું કર્તવ્ય શું છે એ આપણને સમજાયું છે. અને એના પછી માણસની જે લાચારી છે એના વિશે આપણે જો સમજવું હોય તો માણસની લાચારીમાં આપણે 3જો, 4થો શ્લોક, 6ઠ્ઠો શ્લોક અને 7મો શ્લોક અથવા કે 8મો શ્લોક, 6 અને 8 ફરીથી એકવાર બોલી જો. ત્યાં લાચારીમાં 3, 4, 6 અને 8, 6 અને 8 7 નહીં, એ તો કર્તવ્ય છે. લાચારીમાં જે શ્લોક છે 3જો કે સમય જતો રહે છે, 4થામાં પેટને ખાતર અનેક વેશ લેવા પડે છે, 6ઠ્ઠામાં કે આત્મજ્ઞાનને ઓળખી શકતો નથી, અને 8મા શ્લોકમાં સુખની પાછળ દોડે પછી પાછળ દુઃખ થાય છે. આ બધી લાચારીમાં છે. એટલે 3, 4, 6 અને 8 4 શ્લોકો વિશે આપણે ત્યાં માનવની લાચારી વિશે સમીક્ષાત્મક નોંધ તૈયાર કરવાની છે. અનુવાદ આવડતું હશે તો આ પ્રમાણે તમે એના વિશે સમજાઈ શકો. ખાલી યાદ રાખો કયો શ્લોક શેમાં આવે, સાંસારિક સ્થિતિમાં, કર્તવ્ય વિશે અને લાચારી વિશે. આ 3 બાબતોમાં જ 8 શ્લોકો આપેલા છે, જે 8 શ્લોકોમાં સાંસારિક સ્થિતિ, કર્તવ્ય અને લાચારી વિશે સમજાયું છે. અંતે તો એટલું જ કહ્યું છે શંકરાચાર્ય કે હંમેશા માણસે સમય વહી ન જાય અને આ સાક્ષાત કે જે જગતની વાસ્તવિકતાને ઓળખીને હંમેશા પ્રભુના શરણે જવું જોઈએ અને પુણ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. આ દરેકમાં આપણે લખવાનું રહે, કેમ કે અહીંયા ઉપદેશ તો માત્ર આપણને એ જ આપેલો છે, પુણ્ય કર્મ કરવું અને પ્રભુના શરણે જવું જોઈએ. સારું, તો અહીંયા સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 1, 2 જે વિકલ્પો માટે, પ્રશ્ન 3 ગુજરાતીના પ્રશ્નો પણ આપણે સારી રીતે સમજી ગયા. પ્રશ્ન 4 શ્લોક પૂર્તિ માટે વારંવાર એનું ગાન કરીને એને લખવું, જે પણ ભૂલ પડે તો બીજી વાર લખવા, એ પ્રમાણે શ્લોક પૂર્તિ માટેના શ્લોકો પણ 3 તૈયાર કરી દેવા. અને પ્રશ્ન 5, 6 અને 7 એટલે કે જે આપણે પ્રશ્ન 2 ગુજરાતીના પ્રશ્ન 3, 5, 6 અને 7 જે આપણે અનુવાદ પર આધારિત છે, એટલે ખાલી એને સમજવાના રહે. પ્રસ્તાવનામાં આદિ શંકરાચાર્ય રચિત સ્ત્રોતોમાંના અનેક સ્ત્રોતમાંથી મોહમુદ્ગર નામના સ્ત્રોતમાંથી લેવામાં આવ્યું છે, આ આપણે યાદ રાખવાનું રહેશે. સારું, તો અહીંયા જે રીતે અનુવાદ તમે આગળના વિડીયોમાં જોઈ ગયા એ જ પ્રમાણે સ્વાધ્યાય પણ આપણું તૈયાર થઈ ગયું. એટલે અહીંયા પદ્ય 8 હું પૂર્ણ કરું છું. પદ્ય 8માં જે રીતે મેં તમને સમજાયું સરસ, ત્યાં અહીંયા આજે શંકરાચાર્ય રચિત મોહમુદ્ગર વિશેની જે વાત થઈ, આપણા જીવનમાં આપણે મોહથી એટલે જે આપણું કર્તવ્ય છે, સમય જતો ના રહે, સમયની સાથે આપણે કામ કરવાનું છે, સમયની સાથે આપણે રહેવાનું છે. જે અવસ્થાઓ છે એ અવસ્થાઓમાંથી જે આપણું કામ હોય, બાલ્ય અવસ્થા છે તો વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાની, જેથી કરીને યુવા અવસ્થામાં આવી તો પસ્તાવો ના કરવો પડે. યુવા અવસ્થા પછી વૃદ્ધાવસ્થામાં આવી તો યુવા અવસ્થામાં કોઈ જવાબદારી સંભાળી ના શક્યા એવો પસ્તાવો ન કરવો પડે. સમય પ્રમાણે પોતાની અવસ્થા પ્રમાણેનું કામ કરવું જોઈએ, પણ સાથે પ્રભુના શરણે રહીને હંમેશા કામ કરવું, પુણ્ય કર્મ કરવું, ક્યાંય આપણે પાપમાં જોડાયેલા ના રહીએ, ખોટું ન થાય, હિંસા ન થાય, ખોટું ન બોલીએ, આ બધાથી દૂર રહેવું. ધર્મના જે લક્ષણો છે એના પ્રમાણે હંમેશા માનવ જીવન રહેવું જોઈએ. તો
तो अहींया पद्य 8નું સ્વાધ્યાય જે રીતે સમજાયું એને તૈયાર કરી દેજો। પદ્ય 8 સંપૂર્ણ અનુવાદ અને સ્વાધ્યાયની સાથે તૈયાર કરી દેજો, એ રીતે આપણે પૂર્ણ કરી દેજો। હવે આગળ છંદ બાકી, છંદ અથવા સાહિત્ય કે જેમાં કાલિદાસના નાટકો બાકી છે, કંઈ પણ આપણે આગળના વિડીયોમાં લેશું। તો અહીંયા હું પૂર્ણ કરું। અસ્તુ।